सो विद्यार्थियों, जिवें असीं अपने पिछले लैक्चरां दे विच अध्यापन के सिद्धांत के बारे गल कर रहे हैं कि एक अध्यापन के किहड़े-किहड़े सिद्धांत हुंदे ने। सो अज उसी तरह ही असीं अध्यापन के मनोविग्यानक सिद्धांत की गल करांगे कि अध्यापन के मनोविग्यानक सिद्धांत किहड़े हुंदे ने। तां उस दे विच असीं गल करिए कि अध्यापन दा मनोविग्यानक सिद्धांत जां अजिहा अध्यापन जिहड़ा मनोविग्यानक सिद्धांतां ते आधारित हुंदा है। सो जिहड़ा अध्यापन जां कह लो कि अजिहा अध्यापन जिहड़ा विद्यार्थी दे मनोविग्यानक पद्धर ते आधारित हुंदा है, उस नूं असीं मनोविग्यानक अध्यापन सिद्धांत आ जिहड़ा आखदे हां। तो इस दे विच वख-वख जिहड़े साडे सिक्ख्या शास्त्री ने उन्होंने अपनियां वख-वख रायां ने जिहड़ियां ओह दित्तियां ने। सो असीं अध्यापन का मनोविग्यानक सिद्धांत मनोविग्यानक सिद्धांत। सो अध्यापन का मनोविग्यानक सिद्धांत की है कि अध्यापन जिहड़ा ओह जिहड़ी मनोदशा हुंदी है जां एक मनोविग्यानक पद्धर हुंदा विद्यार्थी का, उस नूं मुख रखते हुए जिहड़ा अध्यापन है वो कीता जाता है। जां विद्यार्थी नूं आपां साधारण शब्दां च और कह लईए कि विद्यार्थियों की काबलियत, विद्यार्थियों की रुचि, विद्यार्थियों का नज़रिया और विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, उस दे आधार पर जो असीं बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाने और विद्यार्थी को कोई नवा ज्ञान दिंदे हां तां उस दियां जिहड़ियां मनोदशा हुंदियां जां उस दियां जिहड़ियां मनोविग्यानक क्रियावां हुंदियां ने उन्हां नूं असीं सामने रखते हुए बच्चे को कुछ ना कुछ नवा सिखाउने हां। तां इस दे नूं असीं काफ़ी तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ मनोविग्यानक ਜਾਂ मनोविग्यानक ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ व्याख्यात किया इस सिद्धांत में। और मनोविग्यानक सिद्धांत है जिहड़ा विद्यार्थियों की मनोदशा के आधारित सिद्धांत जां अजिहा सिद्धांत जिहड़ा कि विद्यार्थियों के नज़रिए नूं, विद्यार्थियों के मनोविग्यानक पद्धर नूं मुख रखते हुए अध्यापन किया जाता है, उस अध्यापन नूं असीं मनोविग्यानक अध्यापन आखदे हां जां मनोविग्यानक सिद्धांतां के आधारित अध्यापन आखदे हां। सो इस दे विच असीं गल करिए तां काफ़ी सिद्धांत ने जिहड़े साडे सामने आउंदे ने और सानूं काफ़ी सारे जिहड़े इस दे तत्थ ने जां तत्त ने जिहड़े लगदे ने कि इन्हां दे आधार ते जिहड़ा अध्यापन नूं असीं जाणांगे तां सानूं लगूगा कि वाकई ये मनोविग्यानक एक सिद्धांत है जां मनोविग्यानक कह लो कि अध्यापन सिद्धांत है। सो जिहड़ा अध्यापन है वो उसके सानूं पूर्ण उसके नतीजे प्राप्त होण, अध्यापन सफलतापूर्वक होवे तां उस दे लई जिहड़ा एक मनोविग्यानक पक्ष है उस नूं असीं अखों परोखे नहीं कर सकते हैगे, क्योंकि विद्यार्थियों दी रुचियां नूं, विद्यार्थियों के नज़रिए नूं, विद्यार्थियों दी लोड़ां नूं और विद्यार्थियों की समझ नूं, विद्यार्थियों की बुद्धि नूं असीं अखों परोखे नहीं कर सकते। जेकर असीं अपने तरीके दे नाल ही अध्यापन करवाउंदे जावांगे और विद्यार्थियों की बुद्धि नूं, विद्यार्थियों की काबलियत नूं नहीं जाणांगे तां किते ना किते असीं भी अध्यापन के टीचे जिहड़े प्राप्त नहीं कर सकते। सो अजिहा अध्यापन जिहड़ा कि विद्यार्थियों के मनोविग्यानक क्रियावां और विद्यार्थियों का मनोविग्यानक पद्धर नूं ध्यान विच रखते हुए किया जाता है तां ओह अध्यापन मनोविग्यानक सिद्धांतां ते आधारित अध्यापन हुंदा है। सो अज असीं गल करांगे, अज असीं एक हिलगार्ड जिहड़े साडे एक मनोविग्यानक होए ने और उस मनोविग्यानी ने दस्सिया कि जिहड़े सिੱਖਣ सिद्धांत ने ਉਹ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मनोविग्यानक सिद्धांत कुछ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਲਗਾਰਡ। हिलगार्ड उन्होंने मुताबिक
कि ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੁੱਧੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਢੰਗ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਢੰਗ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਯੁਕਤਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਪੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈਗਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਨਾਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਧੀ ਪੱਧਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੁਚੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਰਕ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖੋਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਸਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੱਧਰ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਣ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਨ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨਿਯਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ
विद्यार्थियों की मनोवृत्ति। हुण विद्यार्थियों की मनोवृत्ति की गल करिए कि जो विद्यार्थी ज़्यादा सीखनी चाहते हैं किसी गल नूं, जां विद्यार्थी वध तो वध ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जां विद्यार्थियों दी जिहड़ी मनोदशा है, जां विद्यार्थियों का जिहड़ा मनोविग्यानक पद्धर है, जां विद्यार्थियों का जिहड़ा मन है वो किसी चीज़ नूं बहुत ज़्यादा सीखना चाहता है, जां किसी चीज़ नूं सीखण तो भज रहा है, जां वो सीखण की चाहत नहीं रखते, तो उत्थे जिहड़ा अध्यापन है किसी ना किसी ढंग के नाल जां किसी ना किसी तरीके जरूर उस दे लई प्रभावित होंदा है। क्योंकि जिहड़ी मनोवृत्ति है वो अध्यापन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को बहुत कुछ सिखाना चाहता जां उहदे वख-वख तरीके ने जिहड़े अपनाउंदा सीखण लई, पर जे विद्यार्थी ते सीखण लई तैयार ना हो जां विद्यार्थियों का जिहड़ा नज़रिया वो नकारात्मक हो गए, विद्यार्थियों की सोच या विद्यार्थियों की समझ दे विच नकारात्मक ऊर्जा होवे, तो उत्थे जिहड़ा सीखना है वो संभव नहीं होंदा। जो सीखना संभव नहीं होंदा तो उत्थे सिखाना जां अध्यापन जिहड़ा वो संभव नहीं होंदा, जां उसका जिहड़ा पूर्ण टीचा है जां पूर्ण जिहड़ा महत्व है वो प्राप्त नहीं होता। सो विद्यार्थियों की जिहड़ी मनोवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जां उस कह लो कि जो विद्यार्थियों का एक जो झुकाव है वो नकारात्मक हो जाता है किसी पक्ष को लैके, जां किसी खेत्र को लैके, जां किसी विषय वस्तु को लैके, जां किसी क्रिया को लैके। जब असीं उस क्रिया दे विच आवांगे तो विद्यार्थियों का जिहड़ा नकारात्मक पक्ष है वो किते ना किते अध्यापन के सकारात्मक पक्ष को भी प्रभावित करूगा। उत्थे जिहड़ा सीखना जां सिखाउणा जिहड़ा उस दे विच किते ना किते दिक्कत आऊगी, भावें वो सारे विद्यार्थियों की समस्या भी हो सकती है, थोड़ी संख्या के विद्यार्थियों की समस्या भी हो सकती है, जां किसी खास खेत्र के विद्यार्थियों की समस्या भी हो सकती है, किसी खास समाज के विद्यार्थियों की समस्या भी हो सकती है। सो इस तरह जिहड़ा मनोवृत्ति का तत्व है विद्यार्थियों के विच जां विद्यार्थियों की जिहड़ी मनोवृत्ति आ वो अध्यापन को प्रभावित करती है। जो विद्यार्थी एक सकारात्मक पक्ष के नाल बैठे ने, विद्यार्थी वध तो वध सीखना चाहते हैं और विद्यार्थियों की एक लोड़ महसूस कर रहे हैं कि असीं वध तो वध सीखना है, विद्यार्थियों के मन के विच ये गल हैगी आ, विद्यार्थियों की विच काबलियत हैगी आ सीखण की, और विद्यार्थी का नज़रिया जिहड़ा सकारात्मक है सीखण दे लई, तो उत्थे की है जिहड़ा सीखना है उसनूं वो बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है। और जो सीखना सफल हो जाता है तो किते ना किते अध्यापन जिहड़ा वो विद्यार्थियों की स्थिति को समझते हुए वो अपने विच होर सुधार करदा जां उन्हां नूं होर भी वध तो वध जिहड़ा सिखा जाता है। सो असीं गल करते हैं कि विद्यार्थियों की जिहड़ी मनोवृत्ति आ वो सकारात्मक होनी चाहिए है, जां जिहड़ा अध्यापन मनोविज्ञान के सिद्धांतां दे आधार है वो विद्यार्थियों की मनोवृत्ति के बारे भी पहला जानता है जां उन्हां दे बारे स्टडी करता है, तो फिर की होंदा है जां उन्हां दी मनोवृत्ति को समझते हुए उस तरह दी विधियां, उस तरह की सिक्ख्या समग्री, उस तरह का अनुशासन, उस तरह के उन्होंने सीखण मौके जिहड़े वो प्रदान करता है, जिस दे नाल की होंदा है कि जिहड़ा सीखना है वो भी सफल होंदा है ते जिहड़ा अध्यापन है वो भी सफलतापूर्ण अपने टीचे ने जिहड़े वो प्राप्त करते हैं। और असीं अगले पक्ष की गल करिए उस दे विच आउंदा है कि सिੱਖਿਆ हालात जां सिੱਖਿਆ हालत, उस दे विच आउंदा है सीखण हालत। हुण असीं जिहड़ा सीखना है वो एक मनोविग्यानक क्रिया है कि कुछ गल्लां असीं जो अपनी समझ दे विच साडे आ जांदियां ने तां असीं महसूस करते हैं कि असीं इस चीज़ को सीख लिया। कुछ गल्लां असीं करके सीखते हैं खुद अनुभव दे राहीं, कुछ गल्लां असीं वेख के सीख जाते हैं,
ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੋਂ ਸਾਡੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਪਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖਣ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ, ਨਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਸੋ ਨਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਦਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਲਗਾਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਹਾਲਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਔਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।